शुभ सकाळ पिलामाने जय जगन्नाथ। आज आम पढ़ा साहित्य बहीर क्लास 9 गोटे कविता माटीर मनीष जहाँ को लिखिं कवि राधामोहन गडनायक। तो पिलामाने कविता एक्सप्लेनेशन पूर्वर गोटे कथा मन रखिबो, एठारे कवि राधामोहन गडनायक सब बेले माटीर इम्पोर्टेंस को एठारे माटीर महत्व को एठारे वर्णना करछंती। हैला आजिकल मनीष देख फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज अधिक हो शिल्प कारखाना मुखी हो से माटी को आउ भल पाउनी, माटी को आउ स्नेह करूनी, आदर करूनी। जेपरी आगरू लोके थिले जो माने सबले चाष करुथिले, जहाँ द्वारा चाष जमी महकी उठुतिला हैला, तापरे आउरी आमर माटी उर्वर रहुतिला, किंतु आजी से सब जिनिस आउ देखिबाको मिलु नाही। तो यह काहींकी आउ यहाँ को सचेतन करने, यहाँ को पुणी थरे फेराई आने से माटी को पुणी थरे मनीष किपरि भल पाइब ताहा प्रचेष्टार कवि लिखिं माटीर मनीष। तो पिला माने चलो आमे कविता आरंभ करिबा। देख जंत्र तते कि मंत्र देउछि माटीर मनीष आरे, मुग्ध दोहर चित्त कहने चिंती पारुनु बारे, मथा तोली से जंत्र जित सदा रुद्र दानव परी, छिड़ा होई अछि चारि पासे तार लुहार फौज धरी, गर्जी उठुची थरे थरे पुणी भीम भैरव रबे, निश्वास धूम उच्छ्वास तार छाड़ई मौन नभे, देखी पारुनु कि तुरे चिन्हि पारुनु बन्ही शिखा जे जलुची ताहार मूली। देख पिला माने केते सुंदर भाବରେ रचना करिसंती कवि राधामोहन गडनायक। एठारे से किपरि जंत्र प्रति आकर्षित होई कि माटी माँ को से दूरे दउछि ताहा विषय से लिखिचंती। हैला जंत्र तते कि मंत्र देउछि माटीर मनीष आरे, कौन जंत्र तते कि मंत्र देउछि माटीर मनीष आरे, मुग्ध तोहर चित्त गहने चिंती पारुनु बारे। कवि एठारे क्वेश्चन करछंती, से प्रश्न पचारिछंती काहाकू, मनीष को, जे रे मनीष आजिकाली एही दुई दिनिया जंत्र तते एपरी कौ मंत्र देदेला, तते एपरी कौन करदेला जे तू ता पछे पछे दौड़ी कौन करिछु, तो माटी माँ को भूली जाउछु। पुणी कवि कहउछंती मुग्ध तोहर चित्त कहने चिंती पारुनु बारे। से क्वेश्चन करछंती तोर मन भितरु, चित्त कहले कौन पिला माने मन, तोर गभीर हृदय भितर टिके चिंता कर, तू टिके भी चिंता करि पारुनु। कौन चिंता करबा में कहछंती जे मनीष काहेकि एतिके व्याकुल होई तुमर जंत्र पछरे दौड़ुछि ताहा चिंता करबा पई कहछंती। मथा तोली से ही जंत्र जे सदा रुद्र दानव परी, छिड़ा होई अछि चारि पासे तार लुहार फौज धरी। पुणी कवि एठारे कहउछंती जंत्र को जे मथा तोली से ही जंत्र जे सदा रुद्र दानव परी। काहाकू रुद्र दानव कहते, दानव कहले कौन, राक्षस। काहाकू राक्षस कहते, जंत्र को। से कहते किपरि सेही दानव राक्षस सेही लोहार फौज धरिकी छिड़ा होइछि। लोहार फौज क्या कहते पिला माने फैक्ट्रीज रे बा तुम इंडस्ट्रीज रे जो मेसिन्स थाए, बड़ बड़ मेसिन थाए, सेही मेसिन गुड़ाक तुम लुहारे तैयारी होता है। लुहारे तैयारी होता मेसिन गुड़ा बहुत बड़ बड़ मेसिन रे कार्य कराଯାଏ फैक्ट्रीज रे, है ताहाको एठारे कहते कौन, रुद्र दानव परी। तो कवि कहते किपरि सेही जंत्र सेही मेसिन गुड़ाक कौन करछंती, दानव राक्षस परी तोर चारिपटरे छिड़ा होइछंती, आउ लुहार फौज धरिकी छिड़ा होइछंती कहउछंती। हैला तापर देख से मध्य कहउछंती, कवि कहउछंती गर्जी उठुची थरे थरे पुणी भीम भैरव रबे, निश्वास धूम उच्छ्वास थार छाड़ई मौन नभे। पिला माने तुमे जानिछ फैक्ट्रीज माननको हैला कल कारखाना माननको कौन होता है, जो मेसिन गुड़ाक जंत्र गुड़ाक रही थाए ये सब कौन करे, गर्जन करुथाए हैला, कैं कां भैं भाँ कि गर्जन करुथाए हैला। तो सेही जिनिस को एठारे कौन कहउछंती, एही दानवर गर्जन बोलिकी कंपेयर करिसंती बा तुलना करिसंती किए, कवि। आउ जो तुम फैक्ट्रीज मानक जो चिमनी थाए, चिमनी थ्रू तुम कौन होते सबू मलिन गैस से चिमनी थ्रू ही बाहरी थाए, आ बाहरी कौटू को जाए से सबू तुमर चुपचाप रही धीर
ଆକାଶକୁ ଯାଇଥାଏ। ଆଉ ସେହି ଆକାଶକୁ କୁହାଯାଇଛି ଏଠାରେ ନଭେ ବୋଲିକି। ଆଉ ନଭେର ଆଗରେ ଯେଉଁ ମୌନ ଲେଖା ହେଇଛି, ମୌନ ନଭେର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଚୁପଚାପ ରହୁଥିବା ଆକାଶ। ହେଲା, ଆକାଶ ସବୁବେଳେ ଚୁପଚାପ, ହେଲା, ଗର୍ଜନ କରେ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ତ ଏହି ଚିମ୍ନି ଥ୍ରୋରୁ ସବୁ ଗ୍ୟାସ୍ କେଉଁଠାକୁ ଯାଏ? ସେହି ମୌନ ନଭକୁ ଯାଇଥାଏ। ତ ତାକୁ ତୁଳନା କରି ଏଠାରେ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି ଏହି ରୁଦ୍ର ଦାନବ ରାକ୍ଷସ ସେ ଲୁହାରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଫୌଜ ଧରିକି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ତୋର ଚାରିପଟେ। ସେ ପୁଣି କ'ଣ କରୁଛି? ଗର୍ଜନ କରୁଛି, ହେଲା, ଗର୍ଜି ଉଠୁଛି। ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛି? ତାର ନିଶ୍ୱାସରେ, ହେଲା, ଯେଉଁ ଚିମ୍ନିରେ ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରୁଛି ତାକୁ ଏଠାରେ ନିଶ୍ୱାସ, ଏ ଦାନବ ରାକ୍ଷସର ନିଶ୍ୱାସ କହୁଛନ୍ତି। ତାର ନିଶ୍ୱାସରେ କ'ଣ ଛାଡ଼ୁଛି? ସବୁ ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ ଛାଡ଼ୁଛି ନଭ ଆକାଶକୁ, ହେଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଆକାଶରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି, ଆମର ମାଟିରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି, ଆମର ପୃଥିବୀରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ଏତେ ସବୁ କଥା ବୁଝାଇ କବି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ତୁ କ'ଣ ଦେଖିପାରୁନୁ କି ତୋରେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ ବହ୍ନି ଶିଖା ଯେ ଜଳୁଛି ତାହାର ମୂଳେ। କବି କହୁଛନ୍ତି ଏତେ ସବୁ ହେଲା ପରେ ସେ ଆମ ପୃଥିବୀକୁ, ଆମ ମାଟି ମାଆକୁ ଏତେ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି, ପୃଥିବୀକୁ ଏତେ ବିଷାକ୍ତ କରୁଛି, ତଥାପି ତୋର ଟିକିଏ ବି ବୁଦ୍ଧି ସୁଦ୍ଧି ନାହିଁ। ତୁ ବୁଝିପାରୁନୁ, ତୁ ଚିନ୍ତି ପାରୁନୁ, ତୁ ଭାବି ପାରୁନୁ, ତୁ କ'ଣ ଦେଖିପାରୁନୁ ତାର ବହ୍ନି ଶିଖା, ଧ୍ୱଂସର ଶିଖା, ହେଲା, ଧ୍ୱଂସର ନିଆଁ ତା ମୂଳରେ ଜଳୁଛି। ସେହି ନିଆଁ ତୋତେ ଦିନେ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବ। ତାହାକୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ତୁ କ'ଣ ଭାବି ଚିନ୍ତି ପାରୁନୁ ଯେ ତା ପଛରେ ଦୌଡ଼ୁଛୁ? ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମାଟି ମାଆକୁ, ଏତେ ସ୍ନେହଭରା ମାଆକୁ, ଆକାଶକୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇକି ତୁ ତା ପଛରେ ଦୌଡ଼ୁଛୁ। ଏପରି କହି କବି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। କାହାକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି? ଏହି ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ୟାରାଗ୍ରାଫ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ମଳିନା ଏ ମାଟି ତୋହରି ମାଟି ଜୀବନ ଧାତ୍ରୀ ତୋର, ଉତ୍ତାନେ ପଡ଼ି ରହିଛି ଦିବସ ରଜନୀ ସଞ୍ଜ ଭୋର। ବିପୁଳ ଏହାରି ସ୍ତନ୍ୟ ଦାନରେ, ବିପୁଳ ଏହାରି ସ୍ନେହେ, ପୁଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଅଙ୍ଗ ତୋହର, ବର୍ଣ୍ଣ ଫୁଟିଛି ଦେହେ। ଏ ତୋହ ମାର ବକ୍ଷ ଉଛୁଳା ଗଭୀର ସ୍ନେହ ଭୁଲି, କେଉଁପରି ଆଜି ଭରସା କରିଛୁ ଯନ୍ତ୍ରଚିତାର ଚୁଳି। ଦେଖ, କବି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ମଣିଷକୁ, ମଳିନା ଏ ମାଟି ତୋହରି ମାଟି ଜୀବନ ଧାତ୍ରୀ ତୋର, ଉତ୍ତାନେ ପଡ଼ି ରହିଛି ଦିବସ ରଜନୀ ସଞ୍ଜ ଭୋର। ଆଜି ତୋର ଏହି କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ, ତୋର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ, ତୋର ଏହି ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ତୋର ମା, ତୋର ନିଜ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ମା କ'ଣ ହୋଇଛି? ଆଜି ଜୀବନଧାତ୍ରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ମାଟି ମାଆକୁ କୁହାଯାଇଛି ଜୀବନଧାତ୍ରୀ, ହେଲା। ତ ଆଜି ତୋର ଜୀବନଧାତ୍ରୀ ଏହି ମାଟି କେମିତି ପଡ଼ିଛି? ଉତ୍ତାନେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଉତ୍ତାନେ ଅର୍ଥାତ୍ କରି ଉପରକୁ ଏପରି କରିକି ପଡ଼ି ରହିଛି। ଦିବସ ରଜନୀ ସଞ୍ଜ ଭୋର, ଦିନ ରାତି ସଞ୍ଜରେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ହୋଇଛି? ତୋ ମା ଉପରକୁ କରିକି ପଡ଼ିଛି, ଏପରି ଫାଟିକି ପଡ଼ିଛି, ହେଲେ ତୋ ଟିକେ ତା ପ୍ରତି ଦୟା ନାହିଁ, ହେଲା। ଏପରି କବି ମଣିଷକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଉତ୍ତାନେ ପଡ଼ି ରହିଛି ଏପରି କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି? ଏପରି କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆଜିକାଲି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଷ ନ ହେଉଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ ସାର, ତାପରେ ତୁମର କଳକାରଖାନାର ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବାରୁ, ହେଲା, ମାଟିରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ହେଲା। ଚାଷ ଜମିରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଗଛ ନ ଲଗାଉଥିବାରୁ, ଚାଷ ନ କରୁଥିବାରୁ, ହେଲା, ସମସ୍ତ ଗଛ କାଟୁଥିବାରୁ, ହେଲା, କ'ଣ ହେଉଛି? ତୁମର ମାଟି ମା ଆଜି ଶୁଖିଲା ରୁକ୍ଷ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଓ ଫାଟି ଯାଉଛି। ଦେଖିବ, ପାଣି ଠିକ୍ ଭାବରେ ନ ମିଳିପାରିଲେ, ହେଲା, ଠିକ୍ରେ ଉର୍ବର ନଥିଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ମାଟି ଫାଟି ଯାଇଥାଏ, ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ଏପରି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତାକୁ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଉତ୍ତାନେ, କରିକି ଉପରକୁ ଚାହିଁ ରହିଛି ତ ମାଟି ମା ବୋଲିକି କୁହାଯାଇଛି। ବିପୁଳ ଏହାରି ସ୍ତନ୍ୟଦାନରେ, ବିପୁଳ ଏହାରି ସ୍ନେହେ, ପୁଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଅଙ୍ଗ ତୋହର, ବର୍ଣ୍ଣ ଫୁଟିଛି ଦେହେ। ଦେଖ, ବିପୁଳ ଏହାରି ସ୍ତନ୍ୟଦାନରେ, ହେଲା, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ମନୋଭାବ ନେଇ କବି ଏହାକୁ ଲିଖିଛନ୍ତି। ଦେଖ, ଯେପରି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପିଲା, ହେଲା, ମାଆର ସ୍ତନ ପିଇ, ମାଆର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ସେ ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ହେଇକି କ'ଣ ତାର ଚେହେରା ଢଳଢଳ ହେଇକି, ତାର ବର୍ଣ୍ଣ ସୁନ୍ଦର ଚେହେରାଟି ନେଇକି ସେ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେପରି ମାଟି ମାଆର ସ୍ତନ ଅର୍ଥାତ୍ ମାଟି ମାଆର ସେହି ବକ୍ଷରେ, ମାଟି ମାଆର ବକ୍ଷରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରକାରର ଫସଲ ଲଗାଇ
ସେହି ଫସଲରୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ବାହାର କରି ଫସଲ କାଟି କ'ଣ କରିଥାଏ ତାହାକୁ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଖାଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପୌଷ୍ଟିକ ପାଇଥାଏ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପୋଷକ ପାଇଥାଏ। ଆଉ ସେହି ପୋଷକ ଗୁଡ଼ିକ ଖାଇକି ଏପରି ସୁନ୍ଦର ଢଳଢଳ ଚେହେରା ରଖି ଆମେମାନେ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହେଇଥାଉ। ତାକୁ ହିଁ କହିଛନ୍ତି କବି ମାଟି ମାଆର ସ୍ତନ୍ୟଦାନରେ ବିପୁଳ ଏହାରି ସ୍ନେହେ ପୁଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଅଙ୍ଗ ତୋହର ବର୍ଣ୍ଣ ଫୁଟିଛି ଦେହେ। ଆଉ ଏ ତୋହ ମାଆର ବକ୍ଷ ଉଛୁଲା ଗଭୀର ସ୍ନେହ ଭୁଲି କେଉଁପରି ଆଜି ଭରସା କରିଛୁ ଯନ୍ତ୍ରଚିତାର ଚୁଲି। କବି କହୁଛନ୍ତି ରେ ମଣିଷ, ଏତେ ଖାଦ୍ୟମୂଳ ଖାଇକି ବଞ୍ଚିକି ଏତେ ଢଳ ଢଳ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣ ପାଇକି ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ? ତୋର ଏହି ମାଆକୁ ଆହୁରି ମଳିନ କରୁଛୁ। ତୁ ତାକୁ ତା ଉପରେ କଚଡ଼ା ମଇଳା ତାପରେ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛୁ, ସବୁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, କେତେ ତାକୁ ମାରୁଛୁ ହାଣୁଛୁ। ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ଚିନ୍ତା କର, ଦେଖ ତୋର ଏ ମା ଆଜି କେତେ ମଇଳା ହୋଇଯାଇଛି। ତୋତେ ଯେ ଏତିକି ସ୍ନେହ କରିଥାଏ ସେ ହିଁ କିପରି ଉପରକୁ ଆଁ କରିକି ପଡ଼ିଛି। ଦିନେ ତୋ ମାଆର ଏହି ସ୍ନେହରେ ତୋ ମା ତୋତେ ଏତିକି ସ୍ନେହ କରୁଥିଲା ହେଲା, ମାଟି ମାଆକୁ କହୁଛନ୍ତି କବି, ତୋ ମା ତୋତେ ଏତିକି ସ୍ନେହ କରୁଥିଲା, ତୋତେ ଏତିକି ସବୁକିଛି ଦେଇକି ତାର ସ୍ନେହରେ ଛାତି ଫାଟି ଆସୁଥିଲା ହେଲା, ତାହା ବକ୍ଷ ଉଛୁଲା କହିଛନ୍ତି କବି ଏଠାରେ। ଛାତି ଫାଟି ଆସୁଥିବା, ଏତିକି ସ୍ନେହ କରୁଥିବା ସେହି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ତୁ କିପରି ଭୁଲିଗଲୁ ଆଜି? ଏତେ ସ୍ନେହକୁ ଭୁଲି ଯାଇ ତୁ କ'ଣ କରିଛୁ? କାହା ପ୍ରତି ତୁ ଭରସା କରିଛୁ? କାହା ଉପରେ ଭରସା କରିଛୁ? ନା ଯନ୍ତ୍ରଚିତାର ଚୁଲି। ସେହି ଯନ୍ତ୍ର ମେସିନ୍, ସେଇ ମେସିନ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଯନ୍ତ୍ରର ଯେଉଁ ଚିତା ଜଳୁଛି ତା ଉପରେ ତୁ ଆଜି ଭରସା କରିଛୁ। ସେଇ ଯନ୍ତ୍ରଚିତା ତୋତେ ଆହୁରି ତୋତେ ହାଣିଦେବ। ତୋତେ କ'ଣ କରିବ? ଦିନେ ନା ଦିନେ ତୋତେ ହିଁ ସେହି ଚିତାରେ ସିଏ ଖାଇଦେବ, ତୋତେ ହିଁ ଜଳେଇଦେବ, ତୋତେ ହିଁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବ। କିନ୍ତୁ ତୁ ତାକୁ ଭରସା କରିଛୁ ଆଉ ତୋ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମାଆକୁ ତୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ତ ପିଲାମାନେ ଏହା ଥିଲା ବ୍ୟାଖ୍ୟା ତୁମର ମାଟିର ମଣିଷର ହେଲା। ଏଠାରେ ମୁଁ ଦୁଇଟି ପାରାଗ୍ରାଫ କହିଛି, ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାରାଗ୍ରାଫ ମୁଁ ଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ପୁଣି ଆଗକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ତାହେଲେ ଯଦି ବୁଝି ଆସିଛି, ଯଦି ସରଳ ଭାଷା ଭଳି ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବିନି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବ, ଲାଇକ୍ କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।